ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರು ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಚಿತ್ತೈಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಆಗಮನ, ಸ್ವಾಗತ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ, ಧೂಳಿ ಪಾದಪೂಜೆ, ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪಾದಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷಾ ವಂದನೆ ಸೇವೆಗಳು, ಫಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ನೆರವೇರಿತು. ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಗಳ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಾಸಪ್ಪಗೌಡ ಕಾಂಜಾನು, ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನಯರಾವ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನರಬೆಟ್ಟು, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮೋಹನ್ ಬಗ್ಗೇರ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಕಕ್ಕಿನೇಜಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜ್ಯೋತಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಿಲ್ಲೂರು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಮತ್, ಆಲಂಬಾಡಿ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ, ಶೃಂಗೇರಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮುರಳಿ, ವಾಗೀಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಸತ್ಯಶಂಕರ ಹೊಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಕೆ ಧನಂಜಯರಾವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡುತ್ತಾ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲವೆಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಿತ. ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಲೌಕಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೌಕಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಸರ ಪಡದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಬಲ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಚೈತನ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಜೀವನದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಸಮಗ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವರದಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೆಂಡೆ. ಶ್ರೀಶಂಕರ HD ವಾಹಿನಿ. ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
सिद्ध्यर्थं समस्तमङ्गलावाप्त्यर्थं समस्ताभ्युदयार्थं च धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थसिद्ध्यर्थं श्रीवराचार्यचरणारविन्ददेवता प्रीत्यर्थं यावच्छक्तिध्यान आवाहनादि षोडशोपचारपूजां संयोमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीवराचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। ध्यायामि श्रीवराचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। आवाहयामि श्रीवराचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। आसनं कल्पयामि श्रीवराचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि श्रीवराचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। हस्तयोः अर्घ्यवर्घ्यं समर्पयामि श्रीवराचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। भगस्तान ऊर्जे दधानदा महेरणादक्षसे यो वश्यवदमोरसस्तस्य भारजते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावबोधस्य क्षदाजनिन्दः आपो जनदधा जनः हूयिल्ले श्रीवराचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि श्रीवराचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। वस्त्रार्थम् अक्षरान् समर्पयामि श्रीवराचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। उपवीतार्थम् अक्षरान् समर्पयामि वस्त्रोपवीतानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि श्रीवराचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। आभरणार्थम् अक्षरान् समर्पयामि श्रीवराचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि नमः। अक्षरान् समर्पयामि श्रीवराचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। पुष्पाणि समर्पयामि केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। गोविन्दाय नमः। विष्णवे नमः। मधुसूदनाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। वामनाय नमः। श्रीधराय नमः। ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। दामोदराय नमः। सङ्कर्षणाय नमः। वासुदेवाय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। अनिरुद्धाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। अधोक्षदाय नमः। नारसिंहाय नमः। अच्युताय नमः। जनार्दनाय नमः। उपेन्द्राय नमः। हरये नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीवराचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। नामपूजां समर्पयामि। धूपः मनोहरः आघ्रे सर्वदेवानां धूपोदं प्रणगृह्यतां साज्यन्त्रवृत्तयुक्तं वन्दिना ज्योतिदं मदा ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यरापः भक्त्या दीपं प्रदच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमान्नरकाद्घोरादिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते श्रीवराचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि मध्ये स्वादुर्गं प्रजामे विधारमसे तराभूषणं प्रजामे हस्तप्रक्षालनं प्रजामे पादप्रक्षालनं प्रजामे प्रणात्मनीं प्रजामे ताम्बूलद्वळि श्रीवराचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। प्रभवं ताम्बूलं निवेदयामि अथा मङ्गलदेनादनं च करिष्ये आरतिमणि पूर्णं ददाति मधव्योसानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आजुस्तेजो दधाति श्रीवराचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। वेदोक्तकर्पूरमङ्गलदीरार्दं दर्शयामि रक्षान् धारयामि। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। ಪಾದಪೂಜೆ ರಶೀದಿ ಮಾಡಿದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ತಸ್ಯ ಪರಸ್ತ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಶ್ರೀವರಾಚಾರ್ಯಚರणारविन्दाभ्यां नमः। ವೇದೋಕ್ತಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಕೈಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्रीवराचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि प्रार्थनां करिष्ये। सम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखर भारती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः
ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀವರಾಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಮನೋರಥಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ. ಶ್ರೀವರಾಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಛತ್ರಚಾಮರಾಜ ಸಮಸ್ತೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅನಜಾ ಪೂಜಾ ಶ್ರೀವರಾಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದರೇವತಾ ಪ್ರೀಯಂತಾಂ. ಮಾಡಿದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಯ ಪದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾರಾವಾರಪಾರೇಣ ಯಮನಿಯಮಾಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣಾ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧ್ಯಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನ ನಿಷ್ಠಾ ತಪಶ್ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನಾದ್ಯ ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಷಡ್ದರ್ಶನ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಸಕಲ ನಿಗಮಾಗಮ ಸಾರರಜ ಸಾಂಖ್ಯತ್ರಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದಿರಾಜಧಾನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮಹಾರಾಜಧಾನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಾಸನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಭದ್ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಗುರು ಭೂಮಂಡಲಾಚಾರ್ಯ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಪುರವರಾಧೇಶ್ವರ ತುಂಗಭದ್ರಾತೀರವಾಸಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಪಾದಪದ್ಮಾರಾಧಕ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮದಭಿನವ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನಾ ತತ್ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನಾಂಚ ಚರಣಾರವಿಂದಜೋಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಃ. ಮಾನರಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರುಗಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಆಪಪ್ರುಷೇ ಪಾರ್ಥಿವಾನ್ಯುರಜೋ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಸರಸ್ವತಿ ನಿಧಸ್ಪಾತು ತ್ರಿಷಧಸ್ತಾ ಸಪ್ತಧಾತುಃ ಪಂಚಜಾತಾ ವರ್ಧಯಂತಿ ವಾಜೇ ವಾಜೇ ಹವ್ಯಾ ಭೂತ ಪ್ರಯಾಮಹಿಮ್ನಾ ಮೈನಾ ಸುತೆ ಕೃತೆ ದ್ಯುಮ್ನೇಭಿರನ್ಯಾ ಅಪಸಾಮಪಸ್ತಮಾ ರಥೈವ ಬೃಹತಿ ವಿಭ್ವನೆ ಕೃತೋಪಸ್ತುತ್ಯಾ ಚಿಕಿತುಷಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತ್ಯಭಿನೋ ಶಿವಸ್ಯೋ ಮಾಪಸ್ಪರಿ ಪಯಸಾ ಮಾನ ಆಧಕ ಯುಷಸ್ವನಃ ಸಖ್ಯಾ ವೇಶ್ಯಾ ಚಮಾತ್ತಚ್ಛೇತ್ರಾಣ್ಯರಣಾನಿ ಗನ್ಮ. ಹರಿ ಓಂ. ಶಿವಶಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತಪ್ರಭವಿತುಂ ನ ಚೇದೇವಂ ದೇವೋ ನ ಖಲು ಕುಶಲ ಸ್ಪಂದಿತುಮಪಿ ಆತಸ್ತ್ವಾಂ ಆರಾಧ್ಯಾಂ ಹರಿಹರ ವಿರಿಂಚಾದಿಭಿರಪಿ ಪ್ರಣಂತುಂ ಸ್ತೋತುಂ ವಾ ಕಥಮಕೃತ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭವತಿ ತನೀಯಾನ್ ಸಂಪಾನ್ಸುಂ ತವ ಚರಣ ಪಂಕೇರುಹ ಭವಂ ವಿರಿಂಚಿ ಸಂಚಿನ್ವನ್ ವಿರಜಯತಿ ಲೋಕಾನ ವಿಕಲಂ ವಹತ್ಯೇನಂ ಶೌರಿ ಕಥಮಪಿ ಸಹಸ್ರೇಣ ಶಿರಸಾ ಹರ ಸಂಕ್ಷುಭ್ಯೈನಂ ಭಜತಿ ಭಸಿತೋ ಧೂಲನ ವಿಧಿಂ ಅವಿದ್ಯಾನಾಂ ಅಂತಸ್ತಿಮಿರಮಿಹಿರದ್ವೀಪನಗರೀ ಜಡಾನಾಂ ಚೈತನ್ಯ
ಸ್ತಬಕ ಮಕರಂದ ಶ್ರುತಿಚರಿ ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗುಣನಿಕಾ ಜನ್ಮ ಜಲಧೌ ನಿಮಗ್ನಾನಾಂ ದಂಷ್ಟ್ರ ಮುರರಿಪುವರಾಹಸ್ಯ ಭವತಿ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಕೊಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಗುರುಗಳಾದ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರಿಗೆ ಪೊಡಮಡುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಭಾಸದರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂಗರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಯ್ಯರವರ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತ ಜನರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ ರಚನೆಗೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತವನ್ನ ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬರಾವ್, ಬಿಕೆ ಕೃಷ್ಣರಾವ್, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಮತ್, ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಕಕ್ಕನೇಜಿ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು 2020-23 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಕಕ್ಕನೇಜಿ ಇವರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿದಿದ್ದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಬಂಗೇರ ಇವರು ದೇವಳದ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2017ರಿಂದ 2020 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಮತ್ ಇವರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ದಾಸಪ್ಪಗೌಡ ಕಾಂಜಾನು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ದೇವಳದ ಪ್ರಧಾನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆ ನಂತರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಕೆ ಲೋಕೇಶ್ ರಾವ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಡಿರುದ್ಯಾವರ, ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು, ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ 52 ಬಯಲುವಾರು ಸಮಿತಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ, ಭಜನಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತ ಜನರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ತಂತ್ರಿಗಳಾದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಆಲಂಬಾಡಿ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀ ಬೆದರಡ್ಕ ರಮೇಶ್ ಕಾರಂತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ರಚನಾ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರ್ಕಳ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಾಲಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವಜ್ಞರಾದ ಒಳಕುಂಜ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರವರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 20-3-2024ರಿಂದ 28-3-2024ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಭಕ್ತ ಜನರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನ ದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಗುರುಗಳಾದ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಸಂತೃಪ್ತ ಭಾವ ನಮ್ಮದು.
ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಹರಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯ ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮದು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಇವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸವನ್ನ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಾಧುವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ವಾಗೀಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಕೋಟೆಕಾರು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಶಂಕರ ಬಳ್ಳಾವ ಇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಸರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸರ್ವ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಭಗಿನಿಯರನ್ನು, ಸರ್ವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಲ್ಮೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಸೇರಿರುವ ಭಕ್ತ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಫಲವನ್ನ, ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಾಸುದೇವರಾವ್, ಲೋಕೇಶ್ ರಾವ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡರು, ಮೋಹನ್ ಬಂಗೇರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತಹ ಮುರಳಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಾಸುದೇವರಾವ್, ಲೋಕೇಶ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಕೋಟೆಕಾರು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯಶಂಕರ ಬಳ್ಳಾವರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಗೀಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗುರುಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಸಾಧುವಾಗಿದೆ, ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ನಮಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ವಾಗೀಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ವಾಗೀಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಹೇಳುವಂತಹ ಭಿನ್ನಹವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಶಿಲ್ಪಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸಿನಂತೆ ಕೊಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು 2 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಂದು ತೋರಿಸಿ ನಿವಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶಮಂತ್ ಅವರು ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಸುಮಾರು 12:30-1 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಶಮಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳ ಶಶಾಂಕರಿರ್ಬೋದು, ಉಳಿದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂಧುಗಳು ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕರಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಸೇರಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಗೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೆಷ್ಟೇ, ನಾವು 52 ಬಯಲುವಾರು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ 56 ಬಯಲುವಾರು ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ಭಕ್ತ ಜನರು ನಮಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಸಿಂಚನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ತೃಪ್ತ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಗುರುಗಳು ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯ ಕೋಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಸಿಂಚನವನ್ನ ನೀಡಿ ಹರಸಬೇಕು ಹೇಳಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ. ಜವದನಾವದನಾಂಬುಜೆ ಸರ್ವದಾಸ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕ್ರಿಯಾತ್. ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಇರುವಂತಹ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಈ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ಉತ್ಸವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಬರೀ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಿಲಾಮಯವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಯಂ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ. ದೇವಿ ಆ ಒಂದು ಶಿಲಾಮಯವಾದಂತಹ ವಿಗ್ರಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಿಲೆಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ
ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದೇವರನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಕಲ್ಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಜ್ರವೂ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಆಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದು ವಜ್ರವೋ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಹಾಗೆ ಇದು ಸಹ ಬರೀ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ವಜ್ರ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಭಗವಂತನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರಿಂದ ಆ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಸದಾಕಾಲ ಸಂಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಗವದಾರಾಧನೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅವತಾರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಈ ಭಗವದಾರಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಈ ಹೆಸರು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋದರೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬ ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಇದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ನಾವು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಂಬಬೇಕಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೀವಲ್ಲ, ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಬೇರೆಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿರುವವರು ಇಂತಹ ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೋ, ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ, ಒಂದೊಂದನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನು ಈ ದೇಶದವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಂತಹ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲೋ ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವರವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದರ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿ
ಈ ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವವರು, ತುಂಬ ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳಿವೆಯೋ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕವಾದ ಕಾಲ, ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಕಾಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲ ಆಗಲಿ ಭಗವಂತನೇ, ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಹಾಗೇನೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗೇನೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಕಾಲವಾದರೂ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ತುಂಬ ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ನಾವು ಕಿವಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಣ್ಣಿಂದ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು? ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಧುನಿಕವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ ಅಂತಂದರೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾಲ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಒಂದೇ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಂದು ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅದರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಡದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ, ಆದರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ದಿವಸ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನೇನು ತುಂಬ ಓದ್ದವನೇನಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಓದುವುದು ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ದಿವಸ ಬರುವುದು, 10 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹೋಗೋದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ತುಂಬ ದಿವಸಗಳಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅರ್ಚಕರು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಬಂತು. ಇವನು ದಿವಸ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ತುಂಬ ಏನು ಓದ್ದವನೇನಲ್ಲ. ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಓದ್ದವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಠಸ್ಥ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಾರಾಯಣೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವನು ಆ ಥರದ್ದೇವನೇನಲ್ಲ, ತುಂಬ ಓದ್ದವನೇನಲ್ಲ. ಆದರೂ ದಿವಸ 10 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೋ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಓದ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇವರಿಗೊಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ಎಂತ ನೀನು ದಿವಸ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿಲ್ವೇ, ಎಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ. ಅದರೊಳಗೂ ಪುನಃ ಕ, ಕಿ, ಕಿ, ಕು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಇದೇನಿದು? ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀನು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಿ, ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬೇರೆ. ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಚಕರು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ, ನನಗೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟೇ ಪುರಾಣಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಲಿ, ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದರೂ ಸಹ, 1000 ಪುಟ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದರೂ ಸಹ ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರಿಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಕ್ಷರಗಳಿದಾವೋ ಇದಿಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ.
ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಆದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪದ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಕ್ಷರಗಳು ಇಷ್ಟೇ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಪಾಮರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ, ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟುದ್ದ ವಾಕ್ಯ ಬರಿಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಓದಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗಾದ್ರೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇಷ್ಟೇ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ವಾದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಏನೇನು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆಯೋ ಅದಷ್ಟು ಹೇಳಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಂಡಿತ ಅಲ್ವಾದ್ರಿಂದ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನೀನು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ತೋತ್ರ ಓದಬೇಕೋ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೀನೇ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಗೀತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನೀನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಅದು ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಾ, ಇಂಥ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಇವನಿಗೆ. ಇವನು ಓದಲಿಲ್ಲ, ಪಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೌದು, ಆದರೆ ಪಂಡಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಇಂತಹ ವಿವೇಕ ಬೇಕು. ದೇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಐಶ್ವರ್ಯವೋ ಪಾಂಡಿತ್ಯವೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪತ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಚಲವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವನು ನಿಜವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಯೋಗ್ಯನಾದಂತಹ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಂಡಿತ್ಯವೋ ಐಶ್ವರ್ಯವೋ ಅಧಿಕಾರವೋ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಚಂಚಲವಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅಚಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆರಾಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೂ, ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಭಗವಂತನ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಇರಲಿ, ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾತ್ರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ, ಅದೆಷ್ಟೋ 5 ನಿಮಿಷವೋ 10 ನಿಮಿಷವೋ 15 ನಿಮಿಷವೋ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ನಾನೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನೋ ಸಮಯ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು, ಆ ತಲೆನೋವುಗಳು, ಆ ಅಲೆದಾಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ, 10 ನಿಮಿಷ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನಿನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಬೇಡ. ಈ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ, ಪ್ರಳಯ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ 10 ನಿಮಿಷ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೇನೆ ಏನಾದರೂ ಮುಳುಗೋಗುವಷ್ಟು, ಪೂರ್ತಿ ಮುಳುಗೋಗುವಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ದೇವರೇ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಥರ ಏನಾಗುವುದು, 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆಲ್ಲ ಮುಳುಗು ಹೋಗುವಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಥರ ಆದರೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮಯ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇದನ್ನು ನಿಯಮವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 10 ನಿಮಿಷವೋ 15 ನಿಮಿಷವೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬಲ ಏನಿದೆಯೋ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 10 ನಿಮಿಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ, ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಈ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಅವನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಬಲದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತೇ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅನೇಕ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಬಲದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಪೂರ್ತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿವಸ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಒಂದು ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಹ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ತದ್ವಾರ ಅವರು ಉತ್ತಮರಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮುಂದಿನ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನರೂ ಸಹ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಜನಾ ತಂಡದವರು ಅವರ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಭಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಧನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಮಧು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು, ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ, ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ತದನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಾಗೀಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬಂದರು. ಅವರು ಬಂದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಬರುವುದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಈ ಬಂದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಅರ್ಧ, ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟು ವಾಗೀಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದಷ್ಟು ಸಹ ಅವರು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾಗವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥವರು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಿರಂತರ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇದು ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಈಗ 2 ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಲೈನ್ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಒಂದು ತಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೋಕೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ತಂತ್ರಿಯವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರು ಒಂದು ಶಾಲು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೋಕೇಶ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎದುರುಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಹೇಳುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಾಲು ಗೌರವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎದುರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ
ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡಲು ದುರಿತ ಪರ್ವತ ಖಂಡಿಸುವ ಪುಲೀಶರಂತೆ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ
ತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ತ್ವರಿತದಿಂದಲೇ ಬಂದು ತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ತ್ವರಿತದಿಂದಲೇ ಬಂದು ತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ತ್ವರಿತದಿಂದಲೇ ಬಂದು ತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ನರಸಿಂಹನು ಬಂದು ತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ನರಸಿಂಹನು ತ್ವರಿತದಿಂದಲೇ ಬಂದು ತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ನರಸಿಂಹನು ತ್ವರಿತದಿಂದಲೇ ಬಂದು ತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ 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 ಗಮ ಗಮ ರಿಗ 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 ಮಮ ತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ಪದ ಬಮ್ಮ ಮವ ಮಗ ರಿ ಮಗರಿ ಸರಿ ಗಮ ತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ದವ ಮಗಮ ಮಗರಿಗ ಮಗರಿ ರಿಗ ಮತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ಹರಿ ಸರಿ ದವ ಮಗಮ ಗಮ ಹರಿ ಸರಿ ದವ ಮಗಮ ಹಸನಿ ದವ ಮಗಮ ದವ ಮತರಳನ